शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे पुनर्बार निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्तଙ୍କୁ स्वागत करे। प्रिय प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ प्रति प्रभात रे परमेश्वरଙ୍କ दया चिर नूतन रदन राति पाए प्रवास करि पारे मात्र प्रातः काल रे आनंद थाए। प्रभु जीशुଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रो धन्यवाद हो। आज आसंतु पुनर्बार गोटे नूतन प्रसंग रे आम अल्प समय धरी आम कथबार्ता हेबा। पिला मानंकु बाड़ी रे मारिबा उचित कि एई विषय रे अल्प समय धरी आमे कथबार्ता हेबा। आसंतु गोटे वाक्य पढ़िबा। एब्री पुस्तक 12 अध्याय 6 पद लिखा गला, कारण प्रभु जाहाकु प्रेम करंती ताहाकु शासन करंती, पुणी जो पुत्र को से ग्रहण करंती ताहाकु प्रहार करंती। एई स्थान रे अति स्पष्ट भाव लिखा जाउची, प्रभु जो पुत्र को से प्रेम करंती ताहाकु शासन करंती, आउ जो पुत्र को से ग्रहण करंती ताहाकु प्रहार करंती, डिसिप्लिन करंती। प्रिय माने जो माँ बापा निजर छुआ मान को प्रेम करुछंती से माँ बापा माने निज छुआ मान को शासन करिवे, स्वेच्छाचारी भाव छाड़ी देबे नहीं। स्वर्गस्थ पिता आम को प्रेम करुछंती, सेतिपाई आमको स्वेच्छाचारी भाव छाड़ी दौ नाहंती। आमको सबु समय रे से आम को शासन करुछंती, एइटा करिबा कथा, एइटा करिबा कथा नुहे, ए मार्ग रे चलिबा कथा, ए मार्ग रे चलिबा कथा नुहे, एहा से आम को सिखाउछंती। आम वाक्य पढ़िबा हितोपदेश 13 अध्याय 24 पद, जे बाड़ी व्यवहार करने को त्रुटि करे से अपना पुत्र को घृणा करे। अति स्पष्ट भाव लिखा जाउची, जो बापा जो पिता माता बाड़ी व्यवहार करने पाई त्रुटि करती, जदि छुआ किसी गोटे भूल करुछि ताहाकु शासन करूनाहांती, छुआटा छोट अच्छी एबे से सेमती करिवो, एबे आमे ताऊ किछि कहिबा नाही, जदि आपण एई प्रकार भाबुछंती ताहाले आपणकर छुआ को आपण प्रेम करूनाहांती। आपणको छुआ जदि कोनोसी बड़ लोक को जवाब दोछि ताहा जदि आपण किछि कहूना, छोट पिला आपण हसी दौरान आज्ञा किछि खराब भावंतु ना आज्ञा, छोट पिलाटा से प्रकार कहीदेला, जदि आपण से प्रकार करुछंती ताहाले आपणकर छुआ को आपण प्रेम करूनाहांती, आपणको छुआ को आपण घृणा करुछंती। जदि गोटे छुआ विद्रोह करुछि, गोटे छुआ गोटे अन्य व्यक्ति को से सम्मान देउ नहीं, ताहाले माँ बापांकर दायित्व से छुआ को डिसिप्लिन करिबा, शासन करिबा। लेखा गला, जे बाड़ी व्यवहार करिबा को त्रुटि करे से अपना पुत्र को घृणा करे, पुणी जे ताहाकु प्रेम करे से जथा काल रे ताहाकु शास्ति दिए। जथा काल रे बोले राइट टाइम रे ताहाकु शास्ति दिए, डिसिप्लिन करे। यह होछि परमेश्वरंकर नियम। जदि आमे आम छुआ को डिसिप्लिन करिबा नहीं, स्वेच्छाचारी भाव छाड़ी देबा, से जहा सहित बसुची जहा करुची यदि आमे किछि करिबा नहीं, ताहाले आम छुआ को आमे प्रेम करूना। जदि आम छुआ खेलिबा समय रे कोनोसी गोटी मूल्यवान जिंस भांगी देला, ताहाले आमे एते रागिले हेबो नहीं। से स्थान रे आमे से छोट छुआटा जानी नहीं, से पकई किना भांगी देला, मात्र जो समय रे गोटे छुआ काहाको जवाब दउची, विद्रोह करुछि, जदि किछि खराब भाषा व्यवहार करुछि, ताहाले से स्थान रे छुआ को पनिश करिवार आवश्यक रहिछि, शासन करिवार आवश्यक रहिछि, बाड़ी व्यवहार करिवार आवश्यक रहिछि। एहा बाइबल आमन कहे हितोपदेश 23 अध्याय 13 पद पढ़िबा, पिला को शास्ति देवा को त्रुटि करो नहीं। पिला को खाइबा को देवा को हमें त्रुटि करूनु, पिला को आमे स्कूल को छाड़िबा पाई त्रुटि करूनु, ट्यूशन को छाड़िबा पाई त्रुटि करूनु। आमे यथा समय रे जहा छुआ मागुची आमे ताहा आमे देई दउछु। आमे मात्र पिला को शासन करिबारे अनेक माँ बापा माने त्रुटि करंती। एई प्रकार भूल आपण करंतु नै। देखा गला जे पिला को शास्ति देबा को, ताकू पनिश करिबा पाई, शासन करिबा पाई, ताकू प्रहार करिबा पाई त्रुटि करंतु नै। जदि त्रुटि करिबे पुणी ताहाकू बाड़ी रे माइले हैं से मरिबो नहीं। प्रिय माने बाड़ी रे जदि गोटे छुआ जदि भूल करुछि ताकू आपण पनिश करुछंती, ताहाले से मरि जिवो नहीं। परमेश्वर मनुष्य को
ପିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପିଠିରେ ବହୁତ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରହାର କରିବା ସେ ପ୍ରହାରକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକ ଅଧିକ ମାଂସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ବାପା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଆମେ ଯଥା ସମୟରେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରହାର କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଯଦି ଆମେ ମାରିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ମରିବ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ହିତୋପଦେଶ 22 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ, ପିଲାର ମନରେ ଅଜ୍ଞାନତା ବନ୍ଦ ଥାଏ। ପିଲାର ଯେଉଁ ମନ ରହିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା, ମିଛ କହିବା, ଚୋରି କରିବା, ଜବାବ ଦେବା, ବିଦ୍ରୋହ କରିବା, ଅବାଧ୍ୟ ହେବା, ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଛୁଆର ମନ ଭିତରେ ଚାବି ପଡ଼ିକିନା ଥାଏ, ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଚାବିଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବା? ବାଇବଲ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ପିଲାର ମନରେ ଅଜ୍ଞାନତା ବନ୍ଦ ଥାଏ, ପୁଣି ଶାସନ ବାଡ଼ି ତାହା ବାହାର କରି ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରିଦିଏ। କୋଉଟା ଦୂର କରିଦିଏ? ଶାସନ ବାଡ଼ି। ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବାଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେବା ତାହେଲେ ତାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟତା ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଜିଦ୍ଦି ହେବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଦ୍ରୋହ କରିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଜବାବ ସେ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖାଏ ଯେ ପିଲାର ମନ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟତା, ମନ୍ଦତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା, ମୂର୍ଖତା ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଶାସନ ବାଡ଼ି, ଆମର ଯେଉଁ ଶାସନ ବାଡ଼ି ସେ ଛୁଆର ମନର ସେ ଚାବିଟାକୁ ଫିଟାଏ ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଶିଖେ, ବାଧ୍ୟ ହେବାଟା ଶିଖେ, ନମ୍ର ହେବାଟା ଶିଖେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତ୍ରୁଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଥା ସମୟରେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଶାସନ କରିବା। ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିବ ନାହିଁ, ଏହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲର ପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ସେହି 19 ଅଧ୍ୟାୟ ହିତୋପଦେଶ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଗଲା, ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କର। କାହାର? ଲୋକର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା, ଲୋକର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶିଖାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ଠିକରେ ବସିଛି କି, ମୋ ଝିଅ ଠିକରେ ବସିଛି କି, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଅଲଗାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକରେ ବସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି। ସେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆମକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କର, ଆପଣା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଶାସନ କର। ଅନ୍ୟର ପୁଅ ଝିଅର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ହସ୍ତରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମା ବାପା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବେ। ଆମ କାମ ହେଲା ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆମେ ଶାସନ କରିବା। ଲେଖାଗଲା ଯେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କର, କାରଣ ଭରସା ଅଛି, ପୁଣି ତୁମର ମନ ବିନାଶ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁ। ତୁମର ମନ ତାହାର ବିନାଶ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁ। ଯେଉଁ ମା ବାପା ମାନେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ପାତାଳ ଆଡ଼କୁ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ବାପା ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନେଇଛି, ମାତ୍ର କିଏ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ, କରିପାରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଯେ ମୋ ଛୁଆ ବେଳେବେଳେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ। କାହିଁକି? ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ବାପା ପୁଅକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରିନଥିଲେ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଉ ବାପା ଏବେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ
ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା କଥା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅବହେଳା କଲି ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମୋର ନିଜର ଭୁଲ ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଦିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିପାରିବେ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମେସେଜ ବହୁତ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିବେ ବେଳେ ବେଳେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହେଇକିନା ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ହୋସ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ପୁଅକୁ ବା ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପନିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପନିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସବୁବେଳେ କେବଳ ବାଡ଼ି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ କହିପାରିବେ ଆଜି ତୋର ବାହାରେ ଖେଳିବାଟା ବନ୍ଦ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଜି ତୁ ବାହାରକୁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଜି ତୁ ଏଇଟା ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ପନିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ମାତ୍ର ଶାସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କୋଳରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଶାସନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ କଢ଼େଇ ନେବା ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛ ଆଉ ମା ବାପା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନ ଜାଣି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିନଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଶାସନ କରି ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିପାରିବୁ ଦୟାକରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ